Let us begin the worship with a word of prayer. Our gracious and good Lord, I thank you and praise you for gathering us on this Lord's Day. Father, as we have come in your presence, you bless, O Father. Bless the songs, bless each one of us, bless the musicians and bless the singers, bless the word of God. And Lord, let this message be acceptable and this worship be acceptable in thy sight. Amen. In ways we cannot see, He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Roadway in the wilderness He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your Lord, the Lamb. The light of your love, the love, Jesus, light of the world, on us, let us be by the truth. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire.
Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, oh, our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be. Thank you, Jesus. Hallelujah. தேவன் நல்லவர். Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. எந்தன் கண்மலையானவரே. Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Jesus. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. என் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே, வல்லமையும் மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமை பாத்திரரே. Thank you, Jesus. என் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே, என் கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமை பாத்திரரே, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. அந்த சிறுகைகள் நிகழில் என்றென்று மகிழ செய்தி, உந்தன் சிறுகைகள் நிகழில் என்றென்று மகிழ செய்தி. தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே, தூயவரே என் துணையாளரே, துதிக்கு பாத்திரரே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. எந்த பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையாம், எந்த பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையாம். இயேசு ராஜாயின் பலனானே, எதற்கும் பயமில்லையே, இயேசு ராஜாயின் பலனானே, எதற்கும் பயமில்லையே. ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன், எந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன். ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி துதித்திடுவேன், ராஜா நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி துதித்திடுவேன். ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே,
பாடு, நம் இயேசுவை நாவால் என்று பாடு. வல்லவர், நல்லவர், போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். இந்த பாடலை பாடி தேவ நாமத்தை மையப்படுத்துவோமா? நன்றியால் துதி பாடு. Thank you, Jesus. நன்றியால் துதி பாடு, நாவாலே என்று பாடு. பாடுவோமா? Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. வல்லவர், நல்லவர், போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். வல்லவர், நல்லவர், போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. எரிகோ மதிலும் முன்னே வந்தாலும் இயேசு உந்தன் முன்னே செல்கிறார். எரிகோ மதிலும் முன்னே வந்தாலும் இயேசு உந்தன் முன்னே செல்கிறார். கலங்கிடாதே, திகத்திடாதே, துதியினால் இடிந்து விழு. கலங்கிடாதே, திகத்திடாதே, துதியினால் இடிந்து விழு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவையில் நீங்கள் உண்டு. செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவையில் நீங்கள் உண்டு. பாடிடுவோம், துதித்திடுவோம், பாதையில் கிடைத்து விடு. பாடிடுவோம், துதித்திடுவோம், பாதையில் கிடைத்து விடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவால் என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவால் என்று பாடு. கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சம் பயம் வேண்டாம். கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலும் கொஞ்சம் பயம் வேண்டாம். இயேசு எனும் நாமம் ஒன்று இன்று ஜெயித்திடுவோம். இயேசு எனும் நாமம் ஒன்று இன்றே ஜெயித்திடுவோம். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. வல்லவர், நல்லவர், போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். நல்லவர், வல்லவர், போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவால் என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. துர்மார்க்கன் எதுவான் மாறிக்கொள்ளாமல் தெய்வ பயத்தோடு. துர்மார்க்கு எதுவான வாரிக்கொள்ளாமல் தெய்வ பயத்தோடு. ஆவியினால் இன்று நிறைந்து சங்கீதம் கீர்த்தனை பாடு. ஆவியினால் இன்று நிறைந்து சங்கீதம் கீர்த்தனை பாடு. நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு,
இயேசுவின் நாவாலே என்று பாடு. சரீரம் ஆத்துமா ஆவியினாலும் சோர்ந்து போகும் வேளையில் எல்லாம், சரீரம் ஆத்துமா ஆவியினாலும் சோர்ந்து போகும் வேளையில் எல்லாம், துதி சத்தத்தா உள்ளம் இருந்தாம் தூய இந்தனன் கிடைத்து, துதி சத்தத்தா உள்ளம் நிறைந்தாம் தூய இந்தனன் கிடைத்து. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவின் நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவின் நாவால் என்று பாடு. இரட்சகர் என்றுமே வழி நடத்துவான், பாதை என்றும் சேவை பண்ணுவான். இரட்சகர் என்றுமே வழி நடத்துவான், பாதை என்றும் சேவை பண்ணுவான். துன்பம் இல்லை துயரும் இல்லை ஓயாமல் துதித்து பாடு. துன்பம் இல்லை துயரும் இல்லை ஓயாமல் துதித்து பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவின் நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவின் நாவாலே என்று பாடு. வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர், வார்த்தை உண்மை உள்ளவர். வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர், வார்த்தை உண்மை உள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவின் நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு இயேசுவின் நாவாலே என்று பாடு. நன்றியால் துதி பாடு நம் இயேசுவின் நாவாலே என்று பாடு. ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus. நாமம் வாழ்க ராஜா. Thank you Jesus. நாம வாழ்க ராஜா. Thank you Jesus. இயேசுவே நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. நாம வாழ்க ராஜா. ஓ இயேசுவே. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Valgaraja, Hallelujah, Valgaraja, Hallelujah, Valgaraja, Hallelujah, Valgaraja, Hallelujah, Valgaraja, Hallelujah, Valgaraja, Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Yehovah, Ire, Unnamam Parishuddha.
நீசியே என்னாலும் வெற்றி தருவே. வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, அல்லேலூயா ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா யெகோவா ரூவா உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. யெகோவா ரூவா உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. யெகோவா ராமா சுகம் தருபவரே. யெகோவா ராமா சுகம் தருபவரே. வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, அல்லேலூயா ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா ராஜாதி ராஜனீரே உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. ராஜாதி ராஜனீரே உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. உயிரோடு எழுந்தவரே வேகமாறுமையா, உயிரோடு எழுந்தவரே வேகமாய் வாருமையா. வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, அல்லேலூயா ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா யெகோவா ஷாலோம் உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. யெகோவா ஷாலோம் உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. யெகோவா ஷம்மா கூடவே இருப்பவரே. யெகோவா ஷம்மா கூடவே இருப்பவரே. வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, அல்லேலூயா ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா யெகோவா நீரே உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. யெகோவா நீரே உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. யெகோவா நீசியே என்னாலும் வெற்றி தருவே. யெகோவா நீசியே என்னாலும் வெற்றி தருவே. வாழ்க ராஜா அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா அல்லேலூயா, ஓசன்னா யெகோவா ரூவா உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. யெகோவா ரூவா உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக.
வாழ்க ராஜா, அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா, ஹோசன்னா, 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 அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. ராஜாதி ராஜனீரே, உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. ராஜாதி ராஜனீரே, உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. உயிரோடு எழுந்தவரே, வேகமாய் வாருமையா. உயிரோடு எழுந்தவரே, வேகமாய் வாருமையா. வாழ்க ராஜா, அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா, ஹோசன்னா, 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 அல்லேலூயா, ஹோசன்னா. ஆமென். Thank you Jesus. Hallelujah. தேவன் நல்லவர். Hallelujah. தேவன் ஆசீர்வதிக்க விட மாட்டேன். தேவன் ஆசீர்வதிக்க விட மாட்டேன். விட மாட்டேன், விட மாட்டேன். தேவன் ஆசீர்வதிக்க விட மாட்டேன். Hallelujah. ஆண்டவர் பாதத்துல அமர்ந்துட்டாக்கா, தேவன் நீர் ஆசீர்வதிக்க விட மாட்டாண்டவரே, விட மாட்டாண்டவரே. அண்ணால போல ஆலயத்தில் அழுந்து நான் ஜெபித்திடுவேன். என் துக்கம் சந்தோஷம் மாறுவரையும் ஜெபித்திடுவேன். கர்மேல் பர்வதத்தில் நின்றுடுவேன். அக்கினி இறங்க வரை ஜெபித்திடுவேன். எலியாவின் தேவனே இறங்கி வாருமே. தாவீது போல அனுதினமும் துதித்து நான் மகிழ்ந்திடுவேன். கோலியாத்து வந்தாலும் இயேசு நாமத்தில் முறியடிப்பேன். பாடுவோமா? Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Jesus. யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். விடமாட்டேன், விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். விடமாட்டேன், விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். விடமாட்டேன், விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். விடமாட்டேன், விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். அண்ணால போல ஆலயத்தில் அழுந்து நான் ஜெபித்திடுவேன். அண்ணால போல ஆலயத்தில்
துக்கம் சந்தோஷமா மாறுவரை ஜெபித்திடுவேன். என் துக்கம் சந்தோஷமா மாறுவரை ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். விடமாட்டேன் விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். விடமாட்டேன் விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். கர்மேல் பர்வத்தில் நின்றிடுவேன், அக்கினி இறங்க வரை ஜெபித்திடுவேன். கர்மேல் பர்வத்தில் நின்றிடுவேன், அக்கினி இறங்க வரை ஜெபித்திடுவேன். எலியாவின் தேவனே இறங்கி வாருமையா, எலியாவின் தேவனே இறங்கி வாருமையா. யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். விடமாட்டேன் விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். விடமாட்டேன் விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். தாவீது போல அனுதினமும் துதித்து நான் மகிழ்ந்திடுவேன். தாவீது போல அனுதினமும் துதித்து நான் மகிழ்ந்திடுவேன். கோலியாத்து வந்தாலும் இயேசு நாமம் முறியடிப்பேன். அந்த கோலியாத்து வந்தாலும் இயேசு நாமம் முறியடிப்பேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். விடமாட்டேன் விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். 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 அன்னாலே போல ஆலயத்தில் அந்த நான் ஜெபித்திடுவேன். அன்னாலே போல ஆலயத்தில் அந்த நான் ஜெபித்திடுவேன். என் துக்கம் சந்தோஷமா மாறுவரை ஜெபித்திடுவேன். என் துக்கம் சந்தோஷமா மாறுவரை ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். விடமாட்டேன் விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். விடமாட்டேன் விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். கர்மேல் பர்வத்தில் நின்றிடுவேன், அக்கினி இறங்க வரை ஜெபித்திடுவேன். கர்மேல் பர்வத்தில் நின்றிடுவேன், அக்கினி இறங்க வரை ஜெபித்திடுவேன். எலியாவின் தேவனே இறங்கி வாருமையா, எலியாவின் தேவனே இறங்கி வாருமையா. யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். யாக்கோபு போல் நான் போராடுவேன், எலியாவை போல் நான் ஜெபித்திடுவேன். விடமாட்டேன் விடமாட்டேன், யாக்கோபு போல விடமாட்டேன். 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 ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. தேவன் சர்வ வல்லமை தேவன். மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன், மறுரூபம் ஆவேன், மனதிலே மகிழ்ந்திடுவேன், தரிசிக்கவே பரனே மகமேன். இந்த பாடல் பாடும்போது தரிசனம் பார்க்கலாம்.
நீங்க தரிசனம் பார்க்கணும் ஆண்டவரே, எனக்கு தரிசனம் கொடுங்க ஆண்டவரே, பாடும்போது நான் தரிசனம் பார்க்கணும் ஆண்டவரே சொல்லி நீங்க உண்மையா பாடுங்க. ஆண்டவங்க தரிசனம் காட்டுவாரு. ஹல்லேலூயா. எதனால பிரச்சனை ஆண்டவரே, அது எதனால பிரச்சனை தரிசனம் மூலமா காட்டுவாரு. எனக்கு ஏன் ஆண்டவரே இந்த தொந்தரவுக்கு தரிசனம் மூலமா காட்டுவாரு. ஏன்பா எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இருக்கு, தரிசனம் மூலமா காட்டுவாரு. தரிசனத்தை பார்க்கணும். அதுதான் இந்த பாடல் பாடும்போது ஆண்டவர் தரிசனத்தை காட்டுவார். தரிசனத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம், காட்சிகளை பார்க்கலாம். ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட பாடல் இந்த வல்லமையான பாடல். மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவே, மறுரூபமாவே மனதினிலே மகிழ்ந்திடவே, தரிசிக்கவே பரணி மகிமை. மகிமையில் மகிமை அடைந்திடுவே, மறுரூபமாவே மனதினிலே மகிழ்ந்திடவே, தரிசிக்கவே பரணி மகிமை. மகிழ்ந்திடவே, தரிசிக்கவே பரணி மகிமை. ஆத்மா ஒன்றேன் போதும் என்றேன், பேசும் ஆண்டவன் தொனியும் கேட்டேன். பாதம் ஒன்றேன் போதும் என்றேன், பேசும் ஆண்டவன் தொனியும் கேட்டேன். இன்ப வாக்குகளே எந்தன் போதனுமே, என்னை பலப்படுத்தும் தம்மாவியினார். மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன், மறுரூபமாவே மனதினிலே மகிழ்ந்திடவேன், தரிசிக்கவே பரணி மகமே. மகிழ்ந்திடவே, தரிசிக்கவே பரணி மகமே. ஆவி ஆத்மா தேகம் முழுவதும் அன்பரேசுவின் சொந்தமாமே. ஆவி ஆத்மா தேகம் முழுவதும் அன்பரேசுவின் சொந்தமாமே. பூரண அருளும் ஆயத்தப்படுத்து, பாடி பறந்திடுவேன் தம்மாவியினார். மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவேன், மறுரூபமாவே மனதினிலே மகிழ்ந்திடவே, தரிசிக்கவே பரணி மகமே. மகிழ்ந்திடவே, தரிசிக்கவே பரணி மகமே. மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடுவே, மறுரூபமாவே மனதினிலே மகிழ்ந்திடவே, தரிசிக்கவே பரணி மகமே. மகிழ்ந்திடவே, தரிசிக்கவே பரணி மகமே. உந்தன் பாதம் என்னை பலியாய் உம்மை மனதுடன் ஒப்படைத்தேன். உந்தன் பாதம் என்னை பலியாய் உம்மை மனதுடன் ஒப்படைத்தேன். கேட்டுக்கொண்டருளும் தேவன் பலன் விளங்கு,
தம்மாவியினார் மகிமை மேல் மகிமை அடைந்திடவே மறுரூபமாவே மனதினிலே மகிழ்ந்திடவே தரிசிக்கவே பரனே மகமே மகிழ்ந்திடவே தரிசிக்கவே பரனே மகமே மகிழ்ந்திடவே தரிசிக்கவே பரனே மகமே. இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த வேளையில் அப்பா சமூகத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா என் தேவன் ஆண்டவரே. அப்பா இவ்வளோ நேரம் சமூகத்தில் பாடி அப்பா துதித்து ஆண்டவரே. அப்பா எவ்வளோ ஒரு பிரசன்னமாக அப்பா நீங்கள் தந்தீங்க ஆண்டவரே. அப்பா இப்பொழுது திருந்துக்குள்ளாக வருகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா சரீரம் அப்பா ரத்தம் அப்பா எங்களுக்காக சிந்தப்பட்டது. சரீரம் எங்களுக்காக பிக்கப்பட்டது ஆண்டவரே. அப்பா மரித்து போறவர்கள் உயிரோடு எழுப்புற தேவன். அப்பா அந்த உயிர் தந்த வல்லம் எங்களுக்குள் வைக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா ரத்தத்தினாலும் சரீரத்தில் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஜீவன் தந்து நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா என் தேவன் அப்பா உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா மத்திய 26 சொல்லிடுபடி ஆண்டவரே. அப்பா பாவ மன்னிப்புக்காக புதிய உடன்படிக்கை கொடுத்திருக்கீங்க ஆண்டவரே. அப்பா ரத்தம் ஆண்டவரே. அப்பா என் தேவன் அப்பா ரத்தத்தினாலே அப்பா சுகமாக்குறீங்க. அப்பா ஜீவனை தருகிறீங்க. கடைசி நாட்கள் எழுப்புகிறீங்க. நினைவாக அப்பா நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. உங்களோட வர அளவுக்கு அப்பா வருகை வரைக்கும் நினைவு கூறுகிறோம் அப்பா. நீர் எங்களுக்காக தந்த ரத்தம், நீர் எங்களுக்காக தந்த ஜீவன், நீர் எங்களுக்காக ஆண்ட சரீரம் பிக்கப்பட்டது அப்பா. இது நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த திருவிழா மூலியமாக எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த திருவிழா மூலியமாக எங்களை உயிர்ப்பிப்பீராக. இந்த திருவிழா மூலியமாக எங்களை பலன் தருவீராக. அப்பா யாரெல்லாம் சோர்வா இருக்கிறாங்களோ, அப்பா யாரெல்லாம் பலவீனமா இருக்கிறாங்களோ, அப்பா யாரெல்லாம் அப்பா வியாதியா இருக்கிறாங்களோ நீ சுகமாக்கிறாக. உங்களோட வல்லமையில சுகமாக்கிறாக. உங்களோட வல்லமையில சுகமாக்கிறாக. என் தேவன் சுகமாக்குற தேவன் அப்பா. சுகமாக்குற தேவனப்பா. உங்களோட வல்லமை தொடுவதாக. உங்களோட வல்லமை தொடுவதாக. உங்களோட வல்லமை தொடுவதாக அப்பா. என் தேவன் உயிர்ப்பிக்கிற தேவன் ஆண்டவரே. அப்பா சுகர் ஆகட்டும், பிபி ஆகட்டும், அப்பா கொலஸ்ட்ரால் ஆகட்டும், சரீரத்தில் இன்னும் வியாதியோ எல்லாம் மறைந்து போவதாக. சுகம் உண்டாவதாக அப்பா. ஆத்மா சுகம் உண்டாவதாக. சரீரத்தில் சுகம் உண்டாவதாக. என் தேவன் அப்பா சுகமாக்கி நடத்துறாக. உங்களோட வல்லமை பிரசன் நிரப்பிறாக அப்பா. உங்களோட வார்த்தை கிரியை செய்வதாக ஆண்டவரே. என் தேவன் நீங்க சுகமாக்குற தேவன் ஆண்டவரே. வியாதியா இருக்கிறவங்களை சுகமாக்கிறாங்க அப்பா. என் தேவன் அப்பா கட்டிகள் மறைவதாக அப்பா. பேக் பெயினில் இருக்கிற கட்டிகள் மறைவதாக அப்பா. கழுத்து பகுதியில் இருக்கிற அப்பா தைராய்டு கட்டி மறைவதாக என் தேவன் சுகமாக்கிறாங்க. கால்கள் அண்ட இருக்கிற வலிகள் சுகமாவதாக. முட்டி வலி சுகமாவதாக அப்பா. சரீரத்துக்கு காணப்படும் பலவீனம் சுகமாவதாக. உங்களோட வல்லமை உயிர் தந்த வல்லமை, உயிர் தந்த வல்லமை கிரியை செய்வதாக ஆண்டவரே. என் தேவன் அப்பா எல்லாரும் சுகமாக்க அப்பா உங்களுக்கு முடியும் ஆண்டவரே. உயிர் தந்த வல்லமை இன்னும் குறைந்து போகலாம்ப்பா. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். எங்களை சுகமாக்குற தேவன், எங்களை பலப்படுத்துகிற தேவன் ஆண்டவரே. ஓ உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் அப்பா. உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நான் சொல்ற ஜெபம் சொல்லுங்க. இயேசுவே என் உள்ளத்தில் வாங்க. என் பாவங்களை மன்னிங்க. எங்களை சுகமாக்குங்க. எங்களை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. இது உம்முடைய அப்பம் ஆண்டவரே. அப்பா இது உம்முடைய சரீரம் ஆண்டவரே. இது உம்முடைய ரத்தம் அப்பா. அப்பா இந்த திருவந்த மூலியமாக எங்களை சுகமாக்கிறாங்க. இயேசுவே நீர் அப்படியே செய்வீங்க ஆண்டவரே. ஓ உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. இயேசுவே உமக்கு நன்றி அப்பா. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரம். பார்த்து ஒப்பிடுகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் ஆசீர்வாதம் தருவீராக. எங்களுக்கு சுகம் உண்டாவதாக. உயிர்ப்பிப்பீராக. பலன் தருவீராக.
ஒவ்வொரு ஆண்டவரே அப்பா, ஒவ்வொரு ஆண்டவரே அப்பா, இந்த அப்பமா ஆண்டவர் அப்பா, ரத்தத்தை ஆண்டவர் கையில் பிடித்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்பா. என் தேவன் ஆண்டவர் அநேகர் அப்பா சுகமாக்கிறாக லைவ்ல பார்க்கிறேன் அப்பா. என் தேவன் அப்பா கையில் வைத்து கொண்டு இருக்கிறேன். என் தேவன் ஆசீர்வதிப்பீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலியமாக ஆண்டவரே அப்பா மக்களை தேற்றுவீராக, பலப்படுத்துகிறாக, சுகமாக்கிறாக, வல்லமை கிரிய செய்வதாக. என் தேவன் அப்பா பலன் தந்து சுகம் தந்து நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே அப்பா. அதுக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உன் பாவத்தை ஒப்புடுகிறோம் ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்தின் பிதாவே, ஆமென். நம்ம எல்லாரும் பங்கு பெறுவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே நான் நினைவு கூறும்போது ஆண்டவரே கடைசி நாட்களில் அப்பா உயிரோடு எழுப்புற தேவனா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே, ஜீவனோடு எழுப்புற தேவனா இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே அப்பா. நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே, அதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்காக ஜீவன் தந்தீரே, உயிரோடு எழுந்த தேவன், எங்களோடு கூட இருக்கிற தேவன் அப்பா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உன் பாவத்தை ஒப்புகிறோம் அப்பா, இயேசுவின் நாமத்தின் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம பார்ப்போம். Thank you Jesus. Hallelujah. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. ரோமர் சாப்டர் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். இந்த வசனத்தை நம்ம தியானிக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கிறோம். இந்த வசனம் மூலியமாக தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம பார்ப்போம். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். அன்றியும் இயேசுவே மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், கிறிஸ்துவே மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு எதுவான உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார். ஹல்லேலூயா. சாவுக்கு எதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார். ஏன்னா உயிர்த்தந்த வல்லமை, அந்த உயிர்த்தந்த வல்லமை ஆவியாண்டவர் நமக்குள் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆவி நமக்குள் இருந்து உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ஆவியாண்டவர் நமக்குள் இருக்கணும். ஆவியானவர் இருந்தாக்கா இருந்துட்டு ஓடி போகக்கூடாது. ஆவியானவர் இருந்து தங்கி இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. எப்பொழுது தங்கி இருக்கிறது விரும்புங்க. ஆவியானவர் வந்துட்டு போற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆவியானவர் வந்து தங்கி இருக்கணும், என் கூட தங்கி இருக்கணும். ஆவியானவர் சொல்றதுக்கு நான் கீழ்ப்படிவேன். ஆவியானவர் என்ன சொல்றாரோ அதன்படி நான் நடப்பேன், நான் என்னை தாழ்த்துவேன். இப்படியாக நமக்குள் நம்ம என்ன இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. நம்ம துணிச்சலோ நமக்குள்ள வந்து ஒரு இது இருக்கக்கூடாது. துணிச்சலா ஆவியானவர் முன்னாடி பாவம் செய்யறதோ, துணிச்சலா ஆவியானவர் முன்னாடி பொய் சொல்றதோ, ஆவியானவர் முன்னாடி நம்ம துணிச்சல் இருக்கக்கூடாது. எங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும். ஆண்டவரே நீ சொல்றதுபடி தான் ஆண்டவரே இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரம் கீழ்ப்படியுமாப்பா. அப்படி நம்ம தாழ்த்தி இருக்கணும். அப்போ ஆவியாண்டவர் நமக்குள்ள இருந்து கிரியை செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்போ ஆவியாண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கும்போது சாவுக்கு எதுவான எந்த சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறான். மரித்த சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கிற தேவன், வல்லமை உள்ள தேவன். ஹல்லேலூயா. இன்னொன்று பார்க்கும்போது ஆவியாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக வாசம் பண்ணியிருந்தார். இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணுவார்? அடிக்கடி போய் ஜெபம் பண்ணுவார். அடிக்கடி ஜெபம் பண்ணுவார். அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் செய்தார். இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருந்த அதே ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறார். அதே ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறார். ஆவியானவர் அதே ஆவியானவர் தான் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்துவை உயிர்த்தெழுந்து எழுப்பும்படியாக ஆவியானவர் உதவி செய்தது போல நமக்குள்ள கூட ஆவியானவர் இருக்கிறார். அதே ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருந்த ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆவியானவர் நமக்குள்ள பெரிய காரியங்கள் செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். தேவனும் மரித்த காரியங்களை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். அதுதான் ஆவியானவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஆவியில் நிறைந்து ஜெபிக்கணும், அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்கணும், தரிசனத்தை பார்க்கணும், தேவ வல்லமையில் நம்ம இருக்கணும், ஆவியான நடத்துது நம்மள இருக்கணும். ஆவியான இல்லாமல் வாழ்க்கை வாழ முடியாது. ஆவியான நம்ம இருக்கணும். ஆவியான இருந்தாலே
பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி மோர் இருக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிற தேவனா இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றும் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார். இது ஒரு பெரிய வாக்குத்தத்தம். நம்முடைய பலவீனங்களே, சோர்வுகளே, பயம், நம்பிக்கை தன்மையே ஆகியவற்றைய நடுவிலும் தேவன் தமது ஆவினாலே நமக்கு புதிய பலனும் புதிய ஜீவனும் அளிக்கிறார். முடிந்து போனதையும் தோற்றும் எந்த சூழ்நிலையும் தேவன் உயிர்ப்பிக்க வல்லவர். உடைந்த ஹிருதயத்தை குணமாக்கவும், நம்பிக்கையற்ற வாழ்க்கையின் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தவும், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் புத்துரு அளிக்கவும் பரிசுத்தாவின் செயல்படுகிறார். எனவே ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தாவின் வழி நடத்துவதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்போம். நாம் வாசம் செய்கிற உயிர்த்தெழுந்தலின் வல்லமை நம்மை வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையை வழி நடத்தும். ஹல்லேலூயா. இப்படியாக ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். நீ எங்கேயும் தேடி போன தேவையில்லை. ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்து கிரியை செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். There's some Holy Spirit who rise in Jesus from the dead, lives in every believer. This is not just promise for eternity. It is God's power working is today. When we feel weak, discouraged, or spiritually dry, the Holy Spirit strengthens, renews, and fills us with His life. Hallelujah. No situation is too dead for God's resurrection power. He can restore hope where there is despair, bring peace where there is fear, and give strength where is weakness. As a surrender to Holy Spirit, each day we expecting His transformation power and weak in victory through Christ. Hallelujah. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಆ ಥರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ದೇವರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ದಾನನು ನಾವು ಬೆಲೆನಾಗಿರಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಯದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಆತನ ಜೀವನ ನೀಡಬಲ್ಲನು. ಮುರಿದ ಹೃದಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. அப்போ ஆவியானவர் இன்று நமக்குள்ள வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அதே ஆவியானவர் தான். இங்க ரெண்டு சத்தியம் இருக்கு. ரெண்டு உண்மை இருக்கு. ஒன்னு மரித்தெழுந்த கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தல். இன்னொன்று பார்க்கும்போது மற்ற எதிர்காலத்தில் விசுவாசிகள் உயிர்ப்பிக்கிறது. ரெண்டு சத்தியங்கள் இது அடங்கியிருக்கு. Two truth there is their resurrection of Christ from the dead and the future resurrection of believers. ஒன்று கிறிஸ்துக்குள் கிறிஸ்து வந்து மரித்தெழுந்து உயிர்த்தெழுந்தார். ஒரு சத்தியம். இன்னொரு சத்தியம் பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறாங்களோ எதிர்காலத்தில் அவங்கெல்லாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுவாங்க. ஹல்லேலூயா. இது ரெண்டு சத்தியம் இதில் இருக்கு உயிர்த்தெழுந்ததில். அது நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஏன்னா அவர் உயிர்த்தெழுந்த தேவன். அப்போ அதே ஆண்டவர் தான் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். உயிரோடு ஜீவன் அவர் நமக்குள் வாசம் பண்ணும்போது, நம் சரீரத்துக்குள் ஜீவன் வரும்போது, அந்த ஜீவன் ஆராதிக்கிற ஆராதனை தான் தேவன் விரும்புவார். மரித்தவருக்கு நான் தேவன் கிடையாது, உயிரோடு இருக்கிறது தான் தேவன் என்றார். ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆவி, ஆத்மா, சரீரம், நம்ம ஆத்மா செத்து கிடக்கிற நிலைமையில் இருக்கக்கூடாது. நாம் ஆத்மா உயிரோடு இருக்கிற ஆத்மா இருக்கணும். அந்த உயிரோடு ஆத்மா ஆக்குறது யாரால? இயேசுவினால தான். இயேசுவின் பாவத்தை மன்னியும், என்னை ரட்சியும்
சொல்லி ஆண்டவர் கூப்பிடும் போதெல்லாம் நம்மளை ரட்சித்து அவர் ரத்தத்தை கழுவி நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிறார். இப்போ உயிர்ப்பிக்கும் போது நம்ம ஆத்மா உயிர் வாழுது. அப்போ ஆத்மா தேவன் நோக்கி ஜெபிக்கிறது. ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆத்மால நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கணும், சரீரத்தில் ஆசீர்வாதப்பட்டிருக்கணும். அப்போ ஆண்டவர் ஆத்மா தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. சரீரத்தோடும் ஆத்மா தான் ரொம்ப முக்கியம். ஆத்மால பலன் அடைந்து ஆத்மால தேவனை துதித்து ஆத்மால மகிமையாக வல்லமையாக இருக்கணும் தான் தேவன் விரும்புகிறார். சரீரம் அழிந்து போடுற சரீரம் பலவீனமா இருக்கும், சரீரத்தில் சிக்னஸ் காணப்படும், எல்லாமே வர்றோம். ஆனால் ஆத்மால ஜாக்கிரதா இருக்கணும். சரீரத்தில் வியாதியா இருக்கலாம், ஆனால் ஆத்மால வியாதியா இருக்கக்கூடாது. ஆத்மா வியாதி தான் ரொம்ப டேஞ்சர். ஆனால் நம் சரீரத்தில் என்ன வியாதி இருந்தாலும் தேவன் உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார், சுகமாக்குற தேவனா இருக்கிறார், விடுதலாக்குற தேவனா இருக்கிறார், ஆரோக்கிய தருகிற தேவனா இருக்கிறார். அவர் நாம மகிமைக்காக. ஹல்லேலூயா. தேவன் அப்படிப்பட்ட தேவன், உயிர்த்தெழுந்த தேவன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் உயிரோடு எழுந்தார். மத்தேயு 28:6 வாசிக்கும் போது, அவர் இங்கு இல்லை, தம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார், கர்த்தர் வைத்த இடத்தை பாருங்கள். அவர் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். ஹல்லேலூயா. அவர் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். அவர் உயிரோடு இருக்கிற தேவன், ஜீவனோடு இருக்கிற தேவன். அதே ஜீவன் தான் நமக்குள் வாசம் செய்கிறது. அப்போ அந்த ஜீவன் நமக்குள்ள இருக்கும்போது, ஆவே நமக்குள்ள இருக்கும்போது நம்மளை உயிர்ப்பிக்க மாட்டாரா? நம்மளை சுகமாக்க மாட்டாரா? நம்மளை பலப்படுத்த மாட்டாரா? நம்மளை ஆசீர்வதிக்க மாட்டாரா? நம்ம நடத்த மாட்டாரா? அதே ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ள இருந்து நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். எப்பவுமே நினைச்சுங்க, பலவீனமோ சோர்வோ ஏதாவது இருந்தாலும் தேவனை சமூகத்தில் சார்ந்து, ஆண்டவரே என்னை உயிர்ப்பிமாப்பா, என் ஆத்மா பலன் தாங்க, என் சரீரத்தை பலன் தாங்க. ஆனப்பா அதை ஜபிக்கும் போது பலன் தர மாட்டாரா? அதே ஆவியனை தான் கிரியை செய்கிறாரு. தேவன் வல்லமுள்ள தேவன், செத்து போயிருக்கிற ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கிற தேவன், வல்லமுள்ள தேவன். சரீரத்தில் பாகங்கள் எதனால் போயிருந்தா கூட அதை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார், சுகமாக்குற தேவனா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சுகமாக்கி எழுப்புகிற தேவனா இருக்கிறார். தேவன் வல்லமுள்ள தேவன். லாசரோ மரித்து 4 நாள் இருக்கும்போது ஆண்டவர் எழுப்பலையா? லாசரே வெளியே வான்னாரு. ஏன்? லாசர் அதிகமா நேசித்த தேவன். அதிகமா நேசிக்கிறவர்களுக்கு மரணம் வரலாமா? அதிகமா நேசிக்கிறவர்களுக்கு கஷ்டம் வரலாமா? அதிகமா நேசிக்கிறவர்களுக்கு பிரச்சனை வரலாமா? வரும். ஏன்னா அதிகமா நேசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அதிகமா நேசிக்கிறவர்களுக்கு வரும். ஆனா அப்படியே இருக்காது. காத்திருக்கும் போது அதனுடைய பலன் நீ காண்பாய். ஹல்லேலூயா. தேவன் வல்லமுள்ள தேவன். அவரை அதிகமா நேசிக்கிறீங்களா? அவர் அதிகமா நேசிக்கிறாங்களா? அப்பதான் பிரச்சனை அதிகமா இருக்கும். ஹல்லேலூயா. பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும்போது கைவிட்டுற மாட்டார் ஆண்டவர், விடுதலாக்கி நடத்தின தேவன். ஹல்லேலூயா. அப்போ லாசர் அதிகமாக நேசிக்கிறதுக்கு மரணம் வந்துச்சா? ஆனால் 4 நாளில் உயிர்ப்பித்தார் தேவன். தேவனை மகிமைக்காக சரீரத்தில் வியாதிகளை கொண்டு வரலாம், சரீரத்துக்கு வியாதிகளை கொண்டு வரலாம். ஏன்னா அவர் நாம் மகிழப்படணும். அவர் குணமாக்குற வல்லமை பார்க்கும்போது உனக்குள் எனக்குள் விசுவாசம் வரணும், ஆத்மா பலனடையணும். ஓ, எப்படி ஆண்டவர் இப்படி ஒரு ஆச்சரியமா செய்கிறார், அப்படிதான் ஆண்டவர் செய்வார். உனக்குள் எனக்குள் விசுவாசம் கொண்டு வரும் முறை சில வியாதிகளை அனுமதிக்கும் போது, இயேசு ரத்தம் கலப்படும் போது சுகமாகிறோம். ஹல்லேலூயா. விடுதலாகிறோம். உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை அப்படியா கிரியை செய்கிற தேவன், மரித்த உயிரோடு எழுப்புகிற தேவன், வியாதிகளை சுகமாக்குற தேவன், பலவீனங்களை சுகமாக்குற தேவன், பலப்படுத்துகிற தேவன். தேவனால் மட்டும்தான் முடியும், எங்களால் உங்களால் அல்ல, மனுஷனால் அல்ல, தேவனால் மட்டுமே. யார் கத்தி கதறினாலும் உன்னுடைய விசுவாசம் உன்னை ரட்சிக்கும். நீ எப்படி விசுவாசிக்கிற அப்படி சுகம் உண்டாகும். என் தேவன் இப்ப பேசிக்க முடியாது, சுகமாக்க மாட்டார். நீ விசுவாசத்தால் இப்பவே சுகமாகும். ஹல்லேலூயா. சுகமாக்குற தேவன் மனுஷன் கிடையாது. நம்ம விசுவாச தேவன் மேல் வைக்கணும். ஆண்டவரே, என்னுடைய வலி இருக்குப்பா, நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஆண்டவரே, என்னை சுகமாக்கும். ஆண்டவரே, இயேசுவின் பாவத்தை மன்னியும். ஆண்டவரே, என்னை சுகமாக்கும். உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஹல்லேலூயா. அப்போ நீ சுகமாக ஆரம்பிப்பேன், சுகமாக ஆரம்பிப்பேன். போக 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 எல்லாமே அற்புதமாக நார்மலாக கொண்டு வருவார் தேவன். ஹல்லேலூயா. அதனால எதை குறித்து பயப்பட தேவையில்லை. என் தேவன் சுகமாக்குற தேவன். இயேசுவே, இது நன்மைக்காக தான் உன் சமுதிரம் அப்பா அமர்கிறேன், என்னை சுகமாக்கும். ஆண்டவரே,
உம்மால் முடியாது எதுவுமே இல்லை. உயிரோடு எழுந்த தேவன், அந்த உயிர் தந்த வல்லமை எங்களுக்குள் வரும்போது, அப்பா சரீரத்தில் அப்பா எந்த பாகம் செத்து போயிருக்கோ அது உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறீங்க. என் ஆத்மா உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறீங்க. என்னை பலப்படுத்துகிற தேவனா இருக்கிறீங்க. அல்லேலூயா. நீ விசுவாசத தேவனுடைய மகிமை காண்பாய். அல்லேலூயா. அப்படி விசுவாசத்தை வைக்கும் போது பெற்றுக்கொள்ள முடியும். விசுவாசம் இல்லைனாக்கா பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. விசுவாசம், ஆண்டவரை உண்மை நம்பி இருக்கிற ஆண்டவரே உண்மை நம்பி இருக்காங்க. விசுவாசம் கொண்டு வாங்க, விசுவாசம் நிரப்புங்க. சந்தேகம், பிசாசு சந்தேகத்தை கொண்டு வர்றான். இது சுகமாகாது, இது சுகமாகாது. உனக்கு சரீரத்தில் வந்த வியாதி இது. உனக்கு வந்து ஹிஸ்டரியில் உங்க தாய் தகப்பனுக்கு வந்த வியாதி தான் உனக்கு வந்திருக்குது. இது வந்து சுகமாக்குறது அல்ல, இது மெடிக்கல் மூலியமா தான் சுகமாகும். அப்படி ஒரு எண்ணத்தை கொண்டு வருவான். மெடிக்கல் கூட கைவிடப்பட்ட போது கூட என் தேவனால தான் சுகமாக்க முடியும். அல்லேலூயா. என் தேவனால தான் டாக்டரும் சொல்லிடுவாங்க. நம்ம கையில் இல்லை, எல்லாம் கடவுள் கையில் இருக்கு. என் தேவன் சுகமாக்குற தேவன், உயிரோடு எழுந்த தேவன், இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிற தேவன், இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிற தேவன். நாங்கள் கூப்பிடும் போது எங்க அறைகள் வருகிற தேவன், எங்க அறைகள் வருகிற தேவன், எங்களோடு பேசுகிற தேவன், எங்களை பலப்படுத்துகிற தேவன், சுகமாக்குற தேவன், எங்களை தாங்கி நடத்துகிற தேவன், துக்கத்தை சந்தோஷம் மாற்றுகிற தேவன், வியாதியில் விடுதலாக்கி நம்மளை பலப்படுத்துகிற தேவன், எல்லாம் சோர்வு விடுதலாக்குற தேவன், உற்சாகத்தை தருகிற தேவன், புது பலன் தருகிற தேவன். அல்லேலூயா. எல்லா நெகட்டிவ் தாட்டை தூக்கி எறிகிற தேவன், நடக்க போற காரியங்களை நம் தலையில வைக்கிற தேவன், பலன் தந்து நடத்துகிற தேவன். அல்லேலூயா. இப்படியாக ஆவியா நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். நம்ம சோர்ந்து போக கூடாது. ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு இருந்து பலனா நடத்தும் ஆண்டவரே. அல்லேலூயா. அப்படி நடத்தும் போது தான் ஆண்டவர் நம்மளை பலப்படுத்தி நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஜான் சாப்டர் 6:39 வாசிக்கும் போது, அவர் எனக்கு தந்தவைகளை ஒன்றும் நான் எழுந்து போகாமல் கடைசி நாட்களில் இவை எழுப்புவதை என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமா இருக்கிறது. அல்லேலூயா. உயிரோடு எழுதுகிறது பிதாவுடைய சித்தமா இருக்கிறது. மரித்து போகிற நிலைமையில் இருக்கிறது அல்ல. மரணம், 2 மரணம் இருக்கு. சரீர மரணம் இருக்கு, ஆத்ம மரணம் இருக்கு. ஆத்மா தான் மரணம் அடையக்கூடாது. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட போது, இயேசுக்குள் வாசம் செய்யும் போது, ஆவியன் நமக்குள் இருக்கும் போது நம்ம ஆத்மா உயிர் வாழணும். சரீரத்தை செத்து போனாலும் ஆத்மால் உயிரடைந்து ஆண்டு சம்மது போவோம். ஆத்மா பலன் அடையணும், ஆத்மா உயிரோடு இருக்கணும். 2 மரணம் இருக்கு. ஆத்மா ஆல்ரெடி செத்து போன ஆத்மா ஆல்ரெடி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்காங்க. சரீர பிரகாரம் தான், உலக பிரகாரம் தான் ஓடிக்கொண்டு இருக்கு. சரீர பிரகாரம் மரணம் வேற, ஆத்மா மரணம் வேற. ஆத்மா மரணத்தான் பாவத்துக்குள் போய் அக்கிரமத்தில் போய் கொண்டு இருக்காங்களா, ஆத்மா மரணம் அடைந்து போய் கொண்டு இருக்காங்க. அநியாயம், அக்கிரமம், மோசம், வஞ்சனை, இதெல்லாம் ஆத்மா செத்து போன ஆத்மா. இதெல்லாம் வேற சரீரத்தை தான் உயிரோடு இருக்கு. ஆத்மா செத்து போன ஆத்மா. உயிரோடு இருக்கிற ஆத்மா தேவன் சார்ந்து இருக்கும். தேவன் அவரோடு சார்ந்து இருப்பார். அந்த ஆத்மாவோடு, அந்த ஆத்மா உயிரோடு இருக்கும். அந்த ஆத்மா நமக்காக மன்றாடி ஜெபிக்கும். ஆத்மா தேவன் நோக்கி கூப்பிடும். ஆத்மா தேவனுக்கு நன்றி சொல்லும். ஆத்மா உயிரோடு இருக்கிறது பார்த்துக்கணும். சரீரோட ஆத்மா தான் ரொம்ப முக்கியம். ஹல்லேலூயா. ஆத்மா பலன் அடைந்து, ஆத்மால தைரியம் இருந்து ஆத்மால வாழணும். ஆத்மா தேவனை சார்ந்து இருக்கும். ஹல்லேலூயா. ஆத்மா மரித்து போக கூடாது. சரீருக்கு அப்ப 2 மரணம். இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, அவர் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை நமக்குள்ள வரும்போது ஆத்மா உயிரடையுது. உயிரடையும் போது ஆத்மா சாகாது. இந்த சரீரம் செத்து போனாலும் ஆத்மா உயிரோடு தேவ சமூகத்தில் போய் நிற்கும். ஹல்லேலூயா. செத்து போன ஆத்மாலாம் செத்து போனா பேயா சுத்தின்னு இருக்கும். அவ்வளவுதான், பேயா சுத்தின்னு இருக்கும். பேயா சுத்தின்னு இருக்கும். ஹல்லேலூயா. பேயா சுத்திர விரும்புறியா? உன் ஆத்மா பலன் அடைந்து உயிரோடு எழும்பி தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற விரும்புறியா? ஹல்லேலூயா.
உயிர் இருக்கும்போது மற்றவங்க தொந்தரவு செய்கிறது, செத்து போனாலும் மற்றவங்க தொந்தரவு செய்கிறது. அதுதான் பேயா சுத்துறது. ஹல்லேலூயா. பிசாசுக்காக வாழ்ந்தாக்கா பிசாசு போல சுத்திக்க வேண்டியதுதான், ஊரை சுத்த வேண்டியதுதான். தேவனுக்காக வாழ்ந்து பார், தேவன் உன்னை தூதனாக வைப்பார் ஆண்டவரே, ஜெபிக்கிறனா வைப்பார் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. தேவனை துதிக்கிறதாக வைப்பார் ஆண்டவரே. அப்ப நம்ம ஆத்மா தேவனை துதிக்கணும். நம்ம ஆத்மா தேவனுக்காக சொந்தம். இந்த உலகத்துக்கு சொந்தம் கிடையாது. உலகத்துடைய ஆசைக்கோ, உலகத்துடைய பெருமைக்கோ, உலகத்துடைய காரியத்துக்கோ இந்த ஆத்மா சொந்தம் கிடையாது. என் ஆத்மா தேவனுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம். உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை என் ஆத்மாவில் இருக்கு. ஹல்லேலூயா. அதனால்தான் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரின்றோம். ஆத்மாவே அவர் செய்த நன்மைகள்லாம் மறக்காத, அவர் செய்த அற்புதங்களை நான் மறக்காத. ஆத்மா பலன் அடையணும். ஹல்லேலூயா. அப்ப உயிர்ப்பிக்கிறது பிதாவுடைய சித்தமா இருக்கிறது. மரித்து போய் அப்படியே நரக்கத்துக்கு போனதில்ல. நீங்க சரீரத்தில் மரித்தாலும் ஆத்மால உயிர்ப்பித்து தேவ சம்மதி வரணும். அதுதான் தேவன் விரும்புறார். ஹல்லேலூயா. ஆத்மா ஜாக்கிரதை வச்சுக்கோங்க. உலக ஆசையோ, உலக காரியங்களையோ, இஷ்டம் போல போக்கலையோ போய் ஆத்மா கெடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. ஆத்மாவை சுத்திகரித்து, ஆத்மா பலன் அடைந்து, ஆத்மாவை ஜீவன் பெற்றுக்கொண்டு, ஆத்மாவை தேவனை தரிசிங்க. ஹல்லேலூயா. தேவனோடு சார்ந்துருங்க. உலக காரியம் இச்சைனால விழாதீங்க. இச்சைன்றது பல வகையில இச்சை இருக்கு. ஹல்லேலூயா. இச்சையில் விழுந்து ஆத்மா கெடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. இந்த உலகம் இச்சையில தான் போய் கொண்டு இருக்கு. எதை பார்த்தாலும் இச்சை. ஹல்லேலூயா. தேவன் வல்லமுள்ள தேவன். ஹல்லேலூயா. தேவன் வல்லமுள்ள தேவன். இச்சை நாவி டிஃப்ரெண்டா கிரியை செய்யும். ஆத்மாவை கெடுக்கும், குடும்பத்தை கெடுக்கும், குடும்பத்தை பால் பண்ணும். கணவனுக்கு வேசி நாவி இருக்கும், இல்ல மனைவிக்கு வேசி நாவி இருக்கும். அந்த வேசி நாவி இருக்கக்கூடாது. துரத்தணும். அது அந்த இச்சையை துரத்தணும். ஹல்லேலூயா. இதெல்லாம் குடும்பத்தில் இருக்கு. அதனால அந்த ஆத்மா கெட்டு போகுது. ஹல்லேலூயா. கண்ட்ரோல் இருக்கணும். தேவன் வல்லமுள்ள தேவன். ஹல்லேலூயா. அதுதான் மலைக்கு 2:15 சொல்றது. சங்கதி பெருகும்படியாக அல்லவா ஏவாளை கொடுத்தார் ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. நம் திருமணம் ஆகிறது, பிள்ளை பெற்றுக்கொள்கிறது உன் சங்கதி பெருகும்படியாக. ஹல்லேலூயா. வேசித்த நாவி இருக்கக்கூடாது. வேசித்த நாவி குடும்பத்தை கெடுக்கும். கணவர் மூலியமாவோ இல்ல மனைவி மூலியமா கெடுக்கும். ஜாக்கிரதா இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. அது ஒருத்தருக்கு தான் கிரியை செய்யும், 2 பேருக்கு கிரியை செய்யாது. ஒருத்தருக்கு கிரியை செய்யும். ஜாக்கிரதை. ஆத்மா கெடுக்கும். ஜாக்கிரதா இருக்கணும். குடும்பத்தை கெடுக்கும். ஹல்லேலூயா. தேவன் வல்லமுள்ள தேவன். ஆத்மா பலன் அடைந்து நம் தேவனை சார்ந்து இருக்கணும். தேவனை சார்ந்து இருக்கணும். அப்ப தேவனை சார்ந்து இருக்கும்போது நம்மளை பலப்படுத்தி நடத்துகிற தேவனா இருக்க, உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். தேவன் வல்லமுள்ள தேவன், நம்மளை பலப்படுத்துகிற தேவன். இன்னைக்கு ஆத்மா கெடுத்துக்கொண்டு இன்னைக்கு இஷ்டப்போல போக்கில தான் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது வாலிபர்கள்லாம் ஒரு கர்நாடகாவில் பார்க்கும்போது 7,000 பேருக்கு HIV இருக்கு. 7,000 பேருக்கு, 7,000 பீப்புளுக்கு, வாலிபருக்கு பாவத்தினால வந்த வியாதி. வியாதி இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டோம். எத்தனை பேர் சூசைட் பண்ணி சாவாங்க. நம்பிக்கை கிடையாது. இயேசுவை சுகமாக்குற நம்பிக்கை கிடையாது. யார் சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இயேசுவை பத்தி? என் இயேசு சுகமாக்குவார். நீ இருக்கிற இடத்துல தேவனை நோக்கி கூப்பிடு, பாவத்தை அறிக்கைட்டு ஜெபம் பண்ணு, கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணு, உன்னை சுகமாக்குவார். ஒரு வார்த்தை சொன்னாக்கா செய்ய மாட்டாங்களா? சொல்றது யாரும் இல்லையே. நம்ம ஆத்மா கெட்டு போய்க்குது, எங்க மத்த ஆத்மா போய் பார்க்க முடியுது? அப்படிதான் உலகத்தை போய் கொண்டு இருக்கு. நீங்க பொழிக்கிறதே பெரிய விஷயம். போராடாதீங்க. ஆத்ம பலன் அடைந்து தேவன் சொல்ற ஆவியான சொல்றபடியே செயல்படுங்க. ஹல்லேலூயா. ஆத்மா பலன் அடையும் போது சரீரம் செத்தாலும் ஆத்மா
தேவ சமூகத்து போவோம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16 வாசிக்கும் போது 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:14 வாசிக்கும் போது, என்னில் கர்த்தர் தாமே ஆர்வத்தோடு பிரதான தூதர் சத்தத்தோடு தேவ எக்காலத்தோடு வானத்தில் இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துக்குள் மரித்தவர் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். கிறிஸ்துக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். தேவன் வானத்தில் எக்கால சத்தத்தோடு தூதர் சத்தத்தோடு இறங்கி வரும்போது கிறிஸ்துக்குள் மரித்தவர் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். ஹல்லேலூயா. யான உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை எங்களுக்குள் இருக்கு. இயேசுவை சார்ந்து வாழ்கிறதுனால அந்த வல்லமை நமக்குள் இருக்கு. ஆத்மா உயிரோடு இருக்கு. அந்த ஆத்மா உயிரோடு இருக்க ஆத்மா சரீரம் எழும்பும். தேவன் வருகையில் வரும்போது இந்த நம்பிக்கை, இந்த விசுவாச தேவன் நமக்குள் வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சரீர பேர்களும் மரித்து போகலாம், ஆனா ஆத்மா மட்டும் மரித்து போக கூடாது. இந்த ஆத்மாக்காக தான் பாடுபடணும். இந்த ஆத்மா உயிரோடு காத்துக்கொள்ளணும். இந்த ஆத்மா உயிரோடு இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. செத்து போயிடாங்க துக்கத்தோடு இருக்கிறது அல்ல. இந்த சரீரம் இந்த ஆத்மா அடைந்து பரவது இருக்கா அதை பார்க்கணும். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. யார் செத்தாலும் ஒரு நாள் உயிரோடு எழும்புவாங்க, அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஆத்மா உயிரோடு இருக்கா, ஆத்மா உயிரோடு இருக்கா, அது போதும். ஹல்லேலூயா. அது போதும் நமக்கு. அதான் நமக்கு வேணும். அந்த ஆத்மா தான் ரொம்ப முக்கியம். ஹல்லேலூயா. ஆத்மா கெடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இந்த வசனம் மரண விசுவாசின் முடிவல்ல என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. இயேசுவின் நித்திரை அடைந்த அனைவரும் அவருடைய 2ஆம் வருகையில் மகிமையோடு உயிர்த்தெழுதப்படுவார்கள். ஆகவே விசுவாசிகள் துக்கத்தில் அல்ல, நம்பிக்கையில் வாழ வேண்டும். கர்த்தருடைய வருகை நிச்சயமானது. அவர் விசுவாசிப்பவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் மகிமை உயிர்த்தெழுந்தும் உறுதியான வாக்குத்தத்தமாக இருக்கும். ஹல்லேலூயா. இங்க அப்போஸ்தலர் பவுல் தெசலோனிக்கே சபைக்கு எழுதுறார் இந்த நிருபத்தை. ஏன்னா சில விசுவாசிகள் மரித்து விட்டால் கர்த்தர் வரும்போது அவர் என்ன ஆவார்கள் என்று சபையார் கவலைப்பட்டு கொண்டு இருந்தாங்க. செத்து போன என்ன ஆவாங்க ஆண்டவர் வரும்போது. அப்பதான் இவர் இந்த டாபிக் அவர் சொல்றார். அவர்கள் துயரத்தை நீக்கவும் உயிர்த்தெழுந்த நம்பிக்கை உறுதிப்படுத்தவும் பவுல் இந்த வசனங்களை எழுதினார். ஹல்லேலூயா. அவங்க துக்கத்தை நீக்கவும் உயிர்த்தெழுந்த நம்பிக்கை உறுதிப்படுத்தவும் இந்த வசனத்தை எழுதினார். அப்போ ஆண்டவர் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். கர்சன் அதுதான் கம்யூனியன் ராபோஜனம். அதுதான் ராபோஜனம். அது உயிர்த்தெழுந்தது ஆண்டவருக்கு அடையாளமாக கர்சன் உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். இதை எடுக்க எடுக்க நமக்குள் ஜீவன் தான் இருக்கும். பாவம் செஞ்சவங்க எடுக்கிறது அல்ல. அறியாமலும் தெரியாமலும் பாவம் செஞ்ச மன்னிங்க ஆண்டவரே கேட்க தப்பு கிடையாது. அதுக்குன்னு பாவம் செஞ்சு இருக்கிறது அல்ல. செத்து பொழிக்கிறது அப்படி இல்லை. அது ஏன் ஆண்டவர் ஏமாத்துறது போல. எத்தனை வாட்டி தான் ஆண்டவர் ஏமாத்துவே? எத்தனை வாட்டி தான் ஆவியானவர் ஏமாத்துவே? எத்தனை வாட்டி தான்? போதும், நிறுத்திக்கோ. ஒழுங்காரு, உண்மையாரு, ஆத்ம பலனாரு, ஆத்ம ஜீவனாரு, ஆவியானவர் சொல்றபடி கீழ்ப்படி. ஹல்லேலூயா. ரோமர் 8:13 மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவியினால் சரீரத்தை செயல்களை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். மரணமும் ஜீவன் எங்க இருக்கு? நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நாங்க எப்படி வாழ்றோமோ அப்படிதான். நம்ம இஷ்டத்து போல வாழனாக்கா செத்து பேயாகணும். தேவன் வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து வாழ்னாக்கா ஆத்மல பலனடைந்து தேவ சமூகத்தில் இருப்போம். ஹல்லேலூயா. ஜெபிக்கிறனாக தூதனாக ஆண்டு வைப்பாரு. ரோமர் 8:14 மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார்கள். யாரெல்லாம் தேவ ஆவியில் நடக்கப்படுறாங்க தேவ புத்திரராக இருப்பாங்க. தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கணும். அதுதான் விரும்புகிறார் தேவன். அடிமைத்தனம் இல்லை. ஐயோ நான் கீழ்ப்படினமா, நான் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கணுமா, நான் இந்த உலகத்துல எல்லாம் விட்டு நான் இப்படிதான் இருக்கணுமா? அடிமை இல்லை. அன்பாக, ஹல்லேலூயா, அன்பாக அடிமையா இருக்கிறது அது வேற. அடிமையா இருக்கிறதெல்லாம் பாரம்பரியம். இதெல்லாம் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியில போறது. ஆண்டவர் விரும்பி நடக்கிறது அதுதான் 15ஆம் வசனம். அந்த திரும்பவும்
பயப்படுவதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுவதான புத்திர சுவாசத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறீர்கள். அப்பா பிதாவேன்னு கூப்பிடுறோம். இது ஒரு பாக்கியம். அப்பா பிதாவின்னு கூப்பிடுறோம். என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்பா பிதாவின்னு கூப்பிடுறோம். என்ன வேணாலும் அப்பா பிதாவின்னு கூப்பிடுறோம். இது ஒரு பாக்கியத்துக்கு அனு கொடுத்துருக்கிறார். எல்லாருக்கும் இந்த பாக்கியத்தை தரல. அப்பா பிதாவே, எசப்பா, ஆண்டவரே அப்படி கூப்பிடுறது கூட வர வேணும். அல்லேலூயா. அது இல்லைன்னா எப்படி கூப்பிட முடியும்? இதெல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற தேவன். அடிமையாக அல்ல, அன்பாக, தேவ மகனாக, தேவ மகளாக வாழு, தேவ பிள்ளையா வாழு, ஆத்மால பலனா வாழு, ஆத்மால ஜீவனாயிரு, ஆத்மாக்கு கேர்லெஸ்ஸா இருக்காத. சரீர பிரகாரமோ உலக பிரகாரமோ அப்படி வாழ்றதல்ல. ஆத்மால பலன் அடைந்து ஆத்மால வாழு. என் ஆத்மா தேவனை துதிக்கும், என் ஆத்மா தேவனை போற்றும், என் ஆத்மா தேவனை சார்ந்திருக்கும், என் ஆத்மா தேவனை தரிசிக்கும், என் ஆத்மா ஆண்டருக்குரியது, என் ஆத்மா தேவன் வார்த்தை பலப்படுகும். அப்படியாக வாழணும். உலக 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 உலகம் ஓடாதீங்க. உலகத்தை சுற்றி கொண்டே இருந்தாக்கா நாளைக்கு பேயா சுத்த வேண்டியதாக இருக்கும். ஜாக்கிரதை. ஆத்மா கெடுத்துக்குனாக்கா பேயாயிடுவோம். ஹல்லேலூயா. ஆத்மா பலன் நடந்தாக்கா தேவ சமூகத்தில் நம்ம இருப்போம். ஹல்லேலூயா. ஆத்மால பலனாருங்க. அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு ஆத்மா பலன் தந்து ஆசீர்வதித்த தேவனாக இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, நம்ம சுகமாக்குற தேவனாக இருக்கிறார். நமக்குள்ள உயிர்ப்பிக்கிற தேவன், வல்லமுள்ள தேவன், ஆவியன் நமக்குள்ள இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து எப்படி உயிரோடு எழுப்பினாரோ அதே ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ள இருக்கிறார். நம்மளையும் உயிரோடு எழுப்புறாரு, நமக்குள்ள கிரியை செய்கிறாரு, நம்மளை பலப்படுத்துகிறாரு, நம்ம நடத்துகிறாரு. அல்லேலூயா. நம்ம ஜெபம் பண்ணலாங்க. பரலோகத்தின் பிதாவே, ஆண்டவர் இந்த வேலைப்பா ரோமர் 8:11 சொல்லியபடி அப்பா செத்த சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியான் நமக்குள்ள இருக்கிறீங்க. ஆண்டவரே அப்பா செத்த காரியங்களை உயிர்ப்பிக்கிற தேவனா இருக்கிறீங்க. என் ஆத்மா உயிரோடு இருக்கணும், என் ஆத்மா உம்மை துதிக்கணும், என் ஆத்மா பலன் அடையணும். ஆண்டவரே ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ள கிரியை செய்வீராக. அப்பா எங்க சரீரத்தில் பலன் தந்து நடத்துகிற தேவன், அப்பா என் ஆவி ஆத்மா சரீரம் சார்ந்திருக்கணும், உம் நாமத்தை உயர்த்தணும், உமக்காக மகிமையாக வாழணும். என் தேவன் பலனாக நடத்துறாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. அப்பா யாரெல்லாம் இயேசுவே நானும் உயிர்ப்பிக்கப்படணும், என் ஆத்மா பலனாகணும் சொல்றவங்களுக்கெல்லாம் என் தேவன் பலன் தருவீராக. ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னியும், என் உள்ளத்தில் வாங்க, என்னை உயிர்ப்பிங்க சொல்றா அத்தனை பேர் உள்ள ஆத்மாக்குள்ளாக ஜீவன் வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜீவன் வருவதாக. உன் ஆத்மாக்குள் ஜீவன் வருவதாக. அநேக ஆத்மாக்குள் ஜீவன் வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை எல்லார் ஆத்மாக்குள் வருவதாக. கரவா சந்தர் ஹி கரவாலா பாபா ஈ தராந்தரோப சந்தர் ஹி கரவாலா பாபா. இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவராக சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாய் கர்த்தர் பரிசுத்த பரிசுத்த பரிசுத்த. இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறமாக சர்வ வல்லமுள்ள கர்த்தராக கர்த்தர் பரிசுத்த பரிசுத்த பரிசுத்த. இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவராக சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் கர்த்தர் பரிசுத்த பரிசுத்த பரிசுத்த. என் உயிர்ப்பிப்பீங்க ஆண்டவரே, ஜீவனை தருவீராக. எல்லா ஆத்மா உயிரடைவதாக, ஆத்மா பலனடைவதாக, ஆத்மாக்கள் ஜீவன் வருவதாக, சுகமாகுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. வியாதியா ஆத்மா இருக்கக்கூடாது, பலவீனமா ஆத்மா இருக்கக்கூடாது. ஆத்மா உயிர்ப்பீங்க ஆண்டவரே இயேசுவே. அதுக்காக ரத்தம் சிந்தினீங்க, அதுக்காக உயிரோடு எழும்பினீங்க. என் தேவன் உயிர்ப்பிப்பீராக, சுகமாக்கும் ஆண்டவரே. சரீரத்தில் காணாமல் கட்டுகள் மறைந்து போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. கட்டுகள் இப்பொழுது மறைவதாக இயேசுவின் நாமத்திலே. பேக் பெயின் கட்டுகள் மறைவதாக, தைராய்டு கட்டுகள் மறைவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. இயேசு ரத்தத்தில் சுகமானே
உயிர்ப்பீங்க ஆண்டவரே, உயிர்ப்பீங்க ஆண்டவரே. உன் பாதத்தை ஒப்புடுகிறோம் அப்பா. ரகு ரகு பேக் பெயின் கட்டி கரைந்து போவதாக. ரகு ரகு இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்திலே, இயேசுவின் நாமத்திலே சுகம் உண்டாவதாக, சுகம் உண்டாவதாக, சுகம் உண்டாவதாக. சுகமாக்கும் ஆண்டவரே. ஜெயா 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 தைராய்டு கட்டி கரைந்து போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்திலே சுகமாக்கும் ஆண்டவரே. இந்த வல்லமை தொட்டுவதாக, இந்த வல்லமை தொட்டுவதாக, இந்த வல்லமை தொட்டுவதாக. சுகமாக்கிறாக. ஜோஷுவா 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 பல்லுகள் இருக்கிற சுகம் உண்டாவதாக. பல்லு இருக்கிற வேதனை சுகம் உண்டாவதாக. லிவிங் ஜீசஸ் சுகமாக்கிறாக, உயிர்ப்பிப்பீராக, பலன் தருவீராக. பல்லுகள் ஆண்டவரே, புதிய பல்லுகள் வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே, புதிய பல்லுகள் வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. தருண் தருண் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமாவதாக. குடி பழக்கத்திலிருந்து, ஸ்மோக்கிங்லிருந்து அந்த கிரிகள் எரிந்து சாம்பலாக தருண் சுகமாக்கிறாக. பல்லுகள் குணமாக்கிறாக, குணமாக்கிறாக. உயிர்த்த வல்லமை கிரிய செய்வதாக இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமாக்கும் ஆண்டவரே, சுகமாக்கும் ஆண்டவரே, சுகமாக்கும் ஆண்டவரே. இந்த வல்லமை கிரிய செய்வதாக, இந்த வல்லமை கிரிய செய்வதாக, இந்த வல்லமை கிரிய செய்வதாக, இந்த வல்லமை கிரிய செய்வதாக, இந்த வல்லமை கிரிய செய்வதாக. பால் பால் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த பால் இந்த மகனுக்கு ஆண்டவரே சுகம் தருவதாக. கிரினஸ் கிரினஸ் லிவிங் ஜீசஸ் நேம். இந்த கிரினஸ் சுகமாக்கிறாக, சுகமாக்கிறாக. ஜெஃபீர் அவங்க சன் பால் சுகமாக்கிறாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. இயேசு ரத்த சுகமாகிறே. சத்துரு கிரிய கட்டப்படுவதாக இயேசு ரத்தத்தினால் சுகமாகிறேன். தேவனுடைய வல்லமையில் சுகமாகிறேன். தேவனுடைய வார்த்தையில் சுகமாகிறேன். தேவ வல்லமையில் சுகமாகிறேன். உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை கிரிய செய்வதாக, உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை கிரிய செய்வதாக. இயேசு ரத்தம் சுகமாகிறேன். 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 லிவிங் ஜீசஸ் நேம். இயேசு ரத்தம் சுகமாகிறேன். சுகமாக்கும் அப்பா, சுகமாக்கும் ஆண்டவரே. உடைய வல்லமை கிரிய செய்வதாக, உடைய வல்லமை கிரிய செய்வதாக, உடைய வல்லமை கிரிய செய்வதாக. நேசமணி நேசமணி அப்ப நல்ல பிரீத்திங் ஆக முடியாக சுகமாக்கிறாக இயேசுவின் நாமத்தில். லிவிங் ஜீசஸ் நேம். பலன் தாங்க, பலன் தாங்க. சுகமாக்கிறாக, சுகமாக்கிறாக. இயேசு ரத்தம் சுகமாகிறேன். தேவ வல்லமையில் சுகமாகிறேன். தேவ வல்லமையில் சுகமாகிறேன். தேவ வல்லமையில் சுகமாகிறேன். தேவ வல்லமையில் சுகமாகிறேன். ஒவ்வொரு பலப்படுத்தமாப்பா, பலவீனம் நீக்கிறாக. கால் வலி சுகமாக்கிறாங்க. என் தேவன் நீங்க அப்படியே செய்யப்பட நமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்படியே செய்யப்பட நமக்கு சோத்திரம் அப்பா. உயிர் தந்த வல்லம் எங்களுக்குள் வைத்திருக்க நமக்கு சோத்திரம் ஆண்டவரே. ஜீவனோடு பலனோடு ஆரோக்கியத்தோடு ஒவ்வொரு ஆசீர்வதிப்பிறாக, 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 ஆசீர்வதிப்பிறாக அப்பா. என் தேவன் நீர் அப்படியே செய்யப்பட நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்படியே நீங்க செய்யப்பட நமக்கு நன்றி அப்பா. உன் பாதத்தை ஒப்புடுகிற ஆண்டவரே. தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க. உன் கரத்தை ஒப்புறேன். எல்லா துதி கனமாக்கி உண்மைக்கு செலுத்துறோம்
இயேசுவின் நாம ஜெபம் கேளும் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரம் ஒன்றும் மறவாதே. ஆமேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் அனைவரும் எப்பொழுது இருப்பதாக. ஆமேன், 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 ஆமேன். God bless you. God bless you. God bless you. தேவன் செய்த அற்புதங்களை எனக்கு டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. ஆண்டவர் கண்டிப்பா சுகம் தந்து வல்லமை தந்து ஆசீர்வாதத்தை நடத்துகிற தேவன். நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, தேவன் நாம மகிமைக்காக மெசேஜ் அனுப்புங்க. அவர் நாம மகிமைப்படட்டும். அப்போ நம்மளுக்கும் சந்தோஷம் உண்டாகும். நம்ம இதுக்காக இன்னும் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். God bless you. God bless you.